सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। खबरों का प्राइम टाइम लैके दर्शकों के सामने हाजिर हाँ। ते प्राइम टाइम च अज गल नवी सरकार दे 7 महीनों की 7 महीनों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। नवी सरकार नूं सत्ता दे विच आए 7 महीनों दे विच बहुत वड्डे दावे भी होए ने, बहुत वड्डे वादे भी होए ने और 7 महीनों दे विच सवाल भी बहुत सारे सामने ने। विरोधी धिरां ने भी जम के निशाने साधे ने, बहुत मुद्दों ते सरकार नूं घेरिया है। अज सरकार कह रही है कि असी 7 महीनों दे विच बहुत कुछ अचीव किया है और 70 साल तो वध दा काम असी 7 महीनों च करता। यह दावा मुख मंत्री भगवंत मान वालों किया गया है। पर नाल दी नाल विरोधी धिरां सवाल चक रही ने ते सरकार नूं घेर भी रही ने। पहला एक रिपोर्ट दिखाने आ तुहानूं, उस तो बाद मेहमान साडे नाल सारियां पार्टियां तो जुड़नगे ते सरकार दी 7 महीनों की कारगुजारी ते गलबात करांगे। पहला एक रिपोर्ट देखो। मान सरकार के कार्यकाल के 7 महीने पूरे हो चुके ने। ठीक 7 महीने पहला भगवंत मान ने खड़खड़ कलां तो सीएम अहुदे का हल्फ लिया सी ते हुण तक सरकार 7 महीने का सफर पूरा कर चुकी है ते हुण तक दे कार्यकाल के दौरान सरकार दे वल्लों वड्डे पद्धर ते काम करन दा दावा किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि 8736 कच्चे अध्यापक पक्के करन दा फैसला लिया गया। 18,543 सरकारी नौकरियां दित्तियां गईयां। एक विधायक एक पेंशन एक्ट लागू किया। 600 यूनिट मुफ्त बिजली स्कीम लागू की। 212 भ्रिष्टाचारी लोग जेलों के विच भेजे। 9000 एकड़ नाजायज़ कब्जे छुड़वाए गए। पहली बार मूंगी की 7275 रुपए MSP के नाल खरीद हुई। गन्ने की कीमत के विच 20 रुपए प्रति क्विंटल वाधा किया गया। झोने की सीधी बिजाई के लिए किसानों को 1500 रुपए प्रति एकड़ सहायता राशि दी गई। ये पहली बारी होया कि एंटी करप्शन हैल्पलाइन दी एक नंबर है जिहड़ा वो जारी किया गया है ते ओहदे उपर लखां कंप्लेंट्स ने जिहड़ियां वो आईयां ने। एक्स MLA एक्स मंत्री सी, चाहे वो कोई अफसर सी, चाहे कोई छोटे तो छोटा वड्डे तो वड्डा, वो अज 212 तो भी वध ने जिहड़े वो पंजाब दे जेलां दियां हवा जिहड़ियां वो खा रहे ने। एक MLA एक पेंशन, जिहड़े के कई MLA इहो जे सीगे कि 8-8 7-7 वारी 10-10 वारी रह चुके सीगे, वो 4-4 5-5 लाख तक पेंशन घरे बैठे हारे हुए लई जांदे सीगे। उन्हां दियां जेबां दे विचों पैसा कढ के भगवंत मान जी ने पंजाब दे खजाने दे विच लिआंदा। सरकार का दावा है कि सेहत के खेत्र के विच वड्डा बदलाव करते हुए 100 आम आदमी क्लीनिकां की शुरुआत की गई। नवीं एक्साइज पॉलिसी के नाल रेवन्यू के विच वाधा होया। नौजवानों को उत्साहित करने के लिए खेडां वतन पंजाब दियां शुरू कीतियां गईयां। नवीं उद्योग ਅਤੇ ਵਪਾਰ विकास नीति 2022 लिआंदी गई। मजदूरां ते उसारी कामिਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पहले दिन तो अपने वादे मुताबिक ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ शुरू किया और कच्चे मुलाजमां ਨੂੰ पक्के करने का प्रोसैस है जिहड़ा ਉਹ 8736 ਦੀ नोटिफिकेशन है जिहड़ी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पक्के करन दी ਉਹ हो चुकी है। प्रोसैस चल रहा है। आम आदमी क्लिनिक्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ तकरीबन 4 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। सरकार हुण तक वड्डे पद्धर ते काम करन दा दावा कर रही है, जबकि विरोधी 7 महीने के कार्यकाल नूं लैके सरकार नूं घेरे ने। रोज मां बाप दे बुजुर्गां दे मोढियां दे उपर नौजवान बच्चियां दियां अर्थियां कदी नहीं देखियां जिहड़ियां ड्रग दे लण मर रहे हैं। गैंगस्टरवाद इस स्टीम तक पहुंचिया होवे, कतलो गर्द हुंदी होवे, लुट्टां खोहां हुंदियां होण। एक मंत्री विजय सिंगला ये जेल च जा चुका ते सराहली जाण लई तैयार है। एक कट्टर ईमानदार सरकार दा रिपोर्ट कार्ड है। ये नखेद सरकार है, ये नलैक सरकार है और फेल सरकार है। बेशक सरकार 7 महीने दे विच चंगी कारगुजारी का दावा कर रही है, पर विरोधी सरकार ते हमलावर ने ते जनता दे नाल कीते वादे भी याद करवा रहे ने। चंडीगढ़ तो अमन भारद्वाज, न्यूज़ 18 पंजाब। तो सरकार दे 7 महीनों की कारगुजारी किस तरीके नाल पब्लिक इस कारगुजारी नूं देखती है, किस तरीके नाल विरोधी धिरां इस कारगुजारी नूं देखदियां ने।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਅਸੀਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ, ਔਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜੈ ਬੰਸ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰਤੇ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਲਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਪੱਕ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਕ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼ ਦੇਖੂਗਾ। ਮੈਂ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ, ਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੀਤ ਸਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਰ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖੇ ਸੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਨ ਜੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ, ਮੋਟੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। 212 ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਅੰਦਰ ਨੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ। ਐਂਡ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਗॉड ਸੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਦੀ ਥਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। 1 MLA 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਾਂਗੇ ਵੀ, ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਵੀ, ਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਵਪਾਰ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ 7-7 8-8 ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 100 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਤਾਂ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ 50,000 ਕੁਇੰਟਲ ਲੈ ਲਈ। ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ 26 ਕਰੋੜ ਮਿਲਣੇ ਸੀ, 15 ਕਰੋੜ ਦੇਤੇ। ਗੰਨੇ ਦਾ 380 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਭਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੜਾ ਮਾਰਤਾ। ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਲਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪਲਾਨ। ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਸਰ, ਸੌਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗਾ, 2-3 ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੀ। 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਆ ਗਈ, 4 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਟਰਸ਼ਰੀ ਇਲਾਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲਿੰਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ 100 ਖੁੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਖੋਲਾਂਗੇ ਮਹੱਲੇ ਚ। ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ 8500 ਟੀਚਰ, 21,000 ਦੂਜੇ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 36,000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 21,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ 1% ਆਬਾਦੀ, 1% ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਊਗੀ। 1% ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ? ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਇਹ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ। ਨਾ ਰੁਕੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਚੱਲਣੀ ਕਹਾਣੀ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਸ 31% ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਗੈਂਗਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇ। ਜੋ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਲਵੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਿਉਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੰਪੇਅਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਜੈਬਾਂਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ।
5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ। ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹੇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਾ। ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਰ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਯੂਥ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ, ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਅ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਠੱਪ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਲਿਸਟ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਕ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੋਊਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਸਰ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੀਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਵਾਅਦੇ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੇਤਾ ਬਾਈ ਦੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੈ ਬਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਪੀ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ SYL ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਦਾਅਵੇ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ
ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਚਲੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਲਾਈਕ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਐਰੋਗੈਂਟ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੀਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਨੀਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਮਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੁੱਛੋ, ਚਲੋ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਐਜ਼ ਅ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਕਾਫੀ ਅਨਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਰਫ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇਖਿਓ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਚ ਇਕੱਠੇ, ਮੈਂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਾਂ, ਇਕੱਠਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਗਾਇਕ ਮਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਟੇਲਸ ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ, ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਝੂਠੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ 47 ਦੇਖੀ, 84 ਦੇਖੀ, ਕਦੇ ਉਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਕਦੇ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਜਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਤਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਹਰਾ ਪੈਨ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿੰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭੈਣ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਲਾ ਲਿਓ। ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਇਹ ਦੇਤਾ, ਮੂੰਗੀ ਅਸੀਂ MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਜੇ ਵਿਕੀ ਹੁੰਦੀ MSP ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੋਏ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਰੇਤਾ ਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। 70 ਸਾਲ 'ਚ ਕਦੇ ਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਗੈਂਗਲੈਂਡ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਫਰੌਤੀਆਂ ਲਈ ਉਰੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੁਭਾਵਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਊਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਇੱਕ ਲੰਗੂਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਲਾਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਬੱਕਰੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖਾ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਲੰਗੂਰ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤੋਂ, ਦੂਜੇ ਤੇ, ਤੀਜੇ ਤੇ, ਚੌਥੇ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੀ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਚਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਫੇਰ ਦੂਜੇ ਦਰਖਤ ਤੇ, ਤੀਜੇ ਤੇ, ਚੌਥੇ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾ ਲਓ, ਖਾ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਫਿਰ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9.5 ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਜੋ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਗੈਸ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। SYL ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਵਰਕ ਬਣਵਾ ਦੇਣਗੇ ਜਲਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਵਰਕ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਬਾਏ ਦ ਵੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੂੰ 9.5 ਸਾਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫਾਸੀਵਾਦ ਵੱਲ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਕਲਜਰ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਨਾਰਮਲ ਅਨਐਜੂਕੇਟਿਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ
ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅੱਜ BJP ਦੱਸੋ ਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਰਾੜ ਦੱਸੋ, ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਜੀ। 70 ਸਾਲ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਮ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਘਰ ਵਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੰਗੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਕੀ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? 84 ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕੀ ਸੀ? ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਕੀ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੀ ਪੀਏਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਲੰਗੂਰ ਟੱਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਬੱਚੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਕਰੀ ਦੇ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਖਾਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗੂਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਹੁਣ ਰਹੀ 70 ਸਾਲ ਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 70 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਸੀ। 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਲੜੇ, ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੜਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰੱਖੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੁੜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਲੁੱਟ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਤੀ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਜੈ ਬਾਂਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕੇਦਮ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਮਝੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੌਬੀਆਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਲੌਬੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੌਬੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੌਬੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੌਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 90% ਫਰੋਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੇਕ, 10% ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਡ ਗਾਇਜ਼ ਹੈਵ ਟੂ ਗੈਟ ਇਟ ਰਾਈਟ ਵਨ ਟਾਈਮ, ਗੁੱਡ ਗਾਇਜ਼ ਹੈਵ ਟੂ ਗੈਟ ਇਟ ਰਾਈਟ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ। ਅੱਛੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਡਰਾਵੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਫੜਾ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਚੇਂਜ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਿਸ ਡਨ? ਜੀਡੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਨ ਅਪਮੈਨਸ਼ਿਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੱਚ ਝੂਠ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੇ ਜੈ ਬਾਂਸ ਜੀ ਬੈਟਰ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ, ਜੈ ਬਾਂਸ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕੱਲ। ਇਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਟੇਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਬਈ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਛ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟੀਟਿਊਡ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਵਧਾਈ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਇਆ। ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈ ਬਾਂਸ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ,
ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਂਡੈਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਂਡੈਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆਟੋਨੋਮਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਏਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹ ਫੜਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਸੇ ਚੀਪ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੈਜ਼ ਹੀ ਗੋਨ ਟੂ ਜੇਲ ਫॉर व्हाट दे सेड दैट ही डन। तो ਇਹ ਕਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਵਰਸਸ 1 ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਗੈਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਗੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3 ਵਰਸਸ 1 ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ, ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰੋ। 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਿਆ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਸ਼ੋਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਵੈਨ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇੰਡੀਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਜ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ। ਐਂਡ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਵੜ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰੋਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਗਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਤਾ ਸਰ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਚਲੋ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 70 ਸਾਲ ਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮਲਾ? ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮਲਾ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੋਤੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 7 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰਾਲੀ ਤੇ 1500 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜੋੜਤਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਲੰਮਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ 10 ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਗਿਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਉਲਝਾਇਆ ਸੀ 5 ਸਾਲ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਆਏ ਹੈ ਉਹ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ ਦ ਚਾਰਜ। ਰੁਕੋ ਸਰ, ਰੁਕੋ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਸਰ ਯਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 1 ਤੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ 2 ਆਗੂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹਿਣ। ਕਿ 7 ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਆਏ ਆ 1.5 ਮਹੀਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨੀਤ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੀਤ ਸਰ, ਨੀਤਾਂ ਨਾ ਮਰਾਦਾਂ।
ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨੀਤ ਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਫ਼ ਨੀਤ ਸੀ, 24 ਘੰਟੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਅਫਸਰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਨੀਤ ਹੈ ਜੀ ਨੀਤ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਲਝਣ ਪਾਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਡੋਮਿਨੋ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿੱਟੋ ਸਾਰੇ ਡਿੱਗ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਲੋਕ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਨੀਤਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੀਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਅੱਡ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਅੱਡ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਨੀਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਜਦਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ ਸੁਣੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਨੀਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕ ਟੌਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਨੀਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਔਰ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਜਿੱਥੇ ਬੜਾ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 420 ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਿਆ, ਫੇਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲੀਆਂ ਨੇ। ਨੀਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੇਲ ਮਾਡਲ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਬਥੇਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖ ਲਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲਟਾਤਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਪਲਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚੀਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਧਰਨੇ ਇਹਨਾਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ ਸੜਕ ਜਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ ਸੜਕ ਜਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਉਂ ਸਮਝ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਢਾ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਲਓ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕੁਝ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਰ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦਣ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੀਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਮਿਲੂਗੀ, ਘਰੇ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੱਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣੋ। ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੁਲਾਰਾ ਕਾਹਦਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਬੁਲਾਰਾ ਕਾਹਦਾ? ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ, ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ,
ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਤਾ ਹੁਣ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਤ ਤੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਮਾਨ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸਰ, ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਨੰਬਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਰੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁੱਕ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮਾਫੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਸੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਵੰਡ ਹੁਣ ਧਰਮ ਤੇ ਨਵੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ 2 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪਾਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਏ, ਫਿਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੇਖ ਲਿਓ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਹੋਣਾ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਦੁਖੇ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਚੈਨਲ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਲੋਕਲ ਚੈਨਲ ਸਰ, ਲੋਕਲ ਜਵਾਬ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੀ ਟੀਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ, ਮੀਡੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਆંકੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆંકੜੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਟਾ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਟਾਟਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਦੱਸ ਤੇ ਦੇਣ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੱਸਣ। ਕੋਈ ਲੈਟ ਅਸ ਹੈਵ ਸਮਥਿੰਗ ਕੰਕਰੀਟ ਜੀ। ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਕਦਮ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬਣ ਕੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਦਲ ਜੇ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਚੱਲਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਹ ਨਵੇਂ ਟੀਚਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦਿਖ ਜਾਣ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਜੀ, 38% ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ, ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਨੀਕ ਮਾਡਲ ਹੋਊਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਸੀਂ ਟਰਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਪਲਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਕ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਕ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, MOU ਕਰਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਗ ਪਲਾਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਜੈਬੰਸ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਮਾਡਲ ਕਾਪੀ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਵੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 2024 ਤੋਂ ਗਾਂ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਔਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਣ ਔਰ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਆ, ਜੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ, NOC ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਓਗੇ, ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਇਕੱਠਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜੋ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨਾ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ਚ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ, ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਡਾਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ 2017 ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖੀਏ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਰੀਫ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰ 500 ਗਜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੋਲਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਇਲੀਗਲ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ 25-27 ਸਾਲਾਂ ਚ ਹੋਈ ਟੋਟਲ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ, ਛੋਟਿਆਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਤਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡੋਬਤਾ, ਪਾਣੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਸਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਗੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡੋਬਤਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡੋਬਤਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡੋਬਤਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡੋਬਤਾ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਚ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਲੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋਇਆ 70 ਤੇ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ। ਜੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡੋਬਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂ, ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡੋਬਤਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੱਸੋ। ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਚ 70 ਤੇ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ। ਰੁਕੋ, ਸੁਣ ਲਓ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋਇਆ 70 ਤੇ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਚ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਲਿਪਾ ਪੋਤੀ ਕੀਤੀ। ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚ? ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੋ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਸੁਣ ਲਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੰਡਿਆ ਕਿਨੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਕਰਾਇਆ ਕਿਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ। ਛੱਡੋ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸਾਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਲੈਸਨ ਲੈ ਲਿਓ ਕਦੇ ਵੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 17 ਲੱਖ ਸਿਵਲ ਦਾ, 3 ਲੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਜੀ? ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਚਲਾਤੀ ਗੱਲ, ਰੋੜਤੀ। ਜੈਬੰਦ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾ ਲਓ, ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਦੋ। ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਲਓ। ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਆਰਟੀਆਈ ਹੁਣੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਖ ਮੇਰੇ ਹੁਣੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਆਰਟੀਆਈ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 17 ਲੱਖ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਈ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 102 ਤੋਂ 107 ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ, ਭੂਟਾਨ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ 107 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਲਮੋਸਟ 33% ਸਬ ਸਹਾਰਨ ਅਫਰੀਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਅਫਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਰਾਮਰਾਜ 'ਚ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਨੋਟ ਤੇ ਜੈਬਾਸ ਜੀ। हाँ जी, हुण आखिरी नोट ते बहुत कुछ कहता। मैं गरेवाल साहब नूं चलो अपनी एक व्यक्तिगत चीज दस देना। मैं जीरकपुर दे विच रहना, मेरे घर दे बाहर 20 दुकानां इलीगल बन गईयां ने। तुहाडे बाद तुहाडा एमएलए ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਹੈ ਵੀਆਈਪੀ ਰੋਡ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਵਰਸਟ ਰੋਡ ਇਨ ਦ ਐਂਟਾਇਰ ਵਰਲਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ 100 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਹੈਲਥ ਦਾ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਐਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਰ, ਅੱਧੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਵਰਸਸ ਤੁਸੀਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਾਰੀਆਂ 7 ਵਰਸਸ 70। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਰੌਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਦੋਂ ਲਓਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਚੋਂ ਕਦੋਂ ਕੱਢੋਗੇ? ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਬੀ ਇੰਟਰਨਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਇਹ? ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਲਾਸਟ ਜੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸਰ ਕੋਟਲੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਾਂ ਖਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ। ਐਂਡ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦਾਲ ਤੇ ਚੌਲ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਤੀ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦੇਤੀ ਜਾਂ ਚੌਲ ਦੇਤੇ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੇਤੀ। ਆ ਖਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਿਦਿਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਤਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਟ ਇਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਆਰਟੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਊਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚ 17 ਲੱਖ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਲੁਟਾਉਣਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ SYL ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਕਾਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਲਾਉਣੇ ਲੋਕ ਇਹ ਆਪ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਫੇਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ। ਆਰਟੀਆਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੁਣੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਲਾਈਵ ਆ ਜਾਣ। ਆਰਟੀਆਈ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ। ਚਲੋ ਆਰਟੀਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ SYL ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ
ਬਿਗਰ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਆ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਦਲਿਆ, ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਈਆਂ, ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਔਰ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਨੇ, ਵਾਅਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਦਾਅਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।